कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में
हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी
नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम
130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। நேர்களே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு குறித்து புது தில்லியிலிருந்து காணொளியின் மூலமாக மக்களுக்கு உரையாற்றியதை நாம் நேரலையில் பார்த்தோம். நவம்பர் வரை ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார். அரிசி 5 கிலோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்திருக்கிறார். நாட்டு மக்கள் முதல் ஊரடங்கை தவிர மற்ற ஊரடங்குகளில் அதற்கான முக்கியத்துவம் தரவில்லை என்ற ஒரு தகவலையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதனால்தான் தற்பொழுது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதும் முகக்கவசம் அணிவதையும் ஒவ்வொருவரும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அரசு வழிவகுக்கும் விதிமுறைகள் அனைவருக்கும் பொருந்தும், சமமானது, நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காக அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற ரீதியில் அவர் பேசியிருக்கிறார். பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் கொரோனாவை எதிர்கொள்வதில், கட்டுப்படுத்துவதில், அதை குறைப்பதில் இந்தியா மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக மரணங்கள் மற்ற நாடுகளை விட, வளர்ந்த நாடுகளை விட மரணங்கள் இந்தியாவில் மிக குறைவாகத்தான் உள்ளது என்கின்ற தகவலையும் அவர் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த கொரோனாவால் பசியால், அதாவது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பசியால் ஒரு மரணம் கூட ஏற்படக்கூடாது என்பதை ஒவ்வொருவருமே உறுதி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கருத்தையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்படும் மிகச்சரியான முடிவுகளால் இந்த கொரோனாவை முற்றிலுமாக நாம் வெல்ல முடியும் என்ற ஒரு உத்வேகத்தையும் பிரதமர் நமக்காக அளித்திருக்கிறார். இனி வரும் காலங்களில் மழைக்காலமாதலால் அப்பொழுது நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்குமோ என்கின்ற அச்சம் இருக்கும் காரணத்தால் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கான அறிவுரையும் அவர் வழங்கியிருக்கிறார். ஊரடங்கு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலியின் வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றியதை பார்த்தோம். பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் மூலமாக 90,000 கோடி ரூபாய் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான திட்டங்களையும் அவர் பட்டியலிட்டார். இந்த ஊரடங்கில் விதிக்கப்படும் விதிமுறைகளும் அதற்காக கொடுக்கப்படும் நடைமுறைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த விதிமுறைகள் அனைத்துமே எல்லோருக்கும் பொருந்தும், விதிவிலக்காக யாரும் இல்லை, அனைவரும் கடைபிடித்தால் மட்டுமே நோயை முற்றிலுமாக நம்மால் வெல்ல முடியும் என்கின்ற கருத்தையும் அவர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார். பிரதமரின் உரை குறித்த கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய டெல்லி செய்தியாளர் ராஜுவிடம் கேட்கலாம். ராஜு, வணக்கம். உங்களுடைய விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க. ராம், நாட்டின் அன்லாக் 2.0 துவங்க இருக்கின்றது. அந்த நாட்டினுடைய
பொது முடக்கத்தை மேலும் ஜூலை 31 வரை வந்து நீடித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருக்கின்றது. இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களிடம் வந்து உரையாற்றியிருக்கின்றார். ஏற்கனவே இந்த பொது முடக்கத்தால் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்கள், அதே போல மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகள், நிவாரண உதவிகள் தொடர்பான பல்வேறு திட்டங்களை வந்து மத்திய அரசு சார்பில் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கான செயல்பாடுகளும் வந்து தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்நிலையில் அடுத்த கட்டமாக மக்களுக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்கள், அதே போல தற்போது இருக்கக்கூடிய நாட்டில் இந்த கொரோனா சூழல் எது போன்று இருக்கின்றது போன்ற விஷயங்களை வந்து பிரதமர் இந்த உரையின் போது நாட்டு மக்களிடம் வந்து விரிவாக தெரிவித்திருக்கின்றார். அதாவது இன்றைய தினம் இந்த மோடியினுடைய அந்த உரையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் கூறுகையில், அதாவது அன்லாக் 1.0 தொடக்கத்திலிருந்தே சமூக விலகல் அலட்சியமாக அதிகரித்து வருகிறது. முன்னதாக முகக்கவசங்களை வந்து பயன்படுத்துவது குறித்து நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்தோம். ஒரு நாளைக்கு 20 வினாடிகள் பல முறை கைகளை கழுவினோம். ஆனால் இப்பொழுது அலட்சியம் வந்து அதிகரித்து விட்டதாக வந்து பிரதமர் வேதனை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அதே போல பொது முடக்கத்தை வந்து பல இடங்களில் வந்து சரியான முறையில் வந்து பின்பற்றவில்லை எனவும் வந்து அவர் கவலை தெரிவித்திருக்கின்றார். பிற நாடுகளுடன் வந்து ஒப்படையில் நமது நாடு இந்த கொரோனா உடனான அந்த போரில் வந்து மிக சிறப்பாக அந்த கொரோனாவை வந்து எதிர்கொண்டு வருவதாக மோடி தெரிவித்திருந்தார். அதே போல இந்தியா லட்சக்கணக்கான உயிர்களை வந்து காப்பாற்றி இருக்கின்றது. மேலும் பொருளாதார அந்த சூழல், பொதுமக்கள் மிகவும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வந்து அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். இப்பொழுது செய்யப்படும் சிறிய தவறுகள் வந்து மிகப்பெரிய அந்த சிறிய தவறுகளுக்கு மிகப்பெரிய அந்த விலையை வந்து கொடுக்க நேரிடும் எனவும் வந்து தெரிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து பொது முடக்கம் முதல் கட்டத்தின் பொதுமக்கள் வந்து அச்சாகிரதையாக இருந்ததை வந்து நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. யாரும் வந்து சட்டத்தை விட உயர்ந்தவர்கள் இல்லை, அனைவருக்கும் சட்டம் ஒன்றுதான் என வந்து தெரிவித்த மோடி வந்து ஏற்கனவே ஏழை மக்களுக்காக தெரிவித்த அந்த திட்டத்தை, நல உதவி திட்டத்தை வந்து மேலும் 5 மாதங்களுக்கு வந்து நீடிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக ஏழைகளுக்காக 1.75 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அந்த திட்டங்கள் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. நாட்டின் ஏழை மக்கள் வந்து யாரும் பசியால் வாடு விடக்கூடாது, அரசின் விதிகளை மீறுபவர்கள் வந்து கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். 80 கோடி ஏழைகளுக்கு வந்து இந்த நல உதவி திட்டம் வந்து மேலும் 5 மாதங்களுக்கு நீடித்து மோடி வந்து தற்போது அந்த உரையின் போது தெரிவித்திருக்கின்றார். இது போன்ற பல விஷயங்களை வந்து குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? ராஜு, உங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி. தற்பொழுது மருத்துவரும் முன்னாள் துணைவேந்தருமான கீதா லட்சுமி நம்மோடு இணைகிறார். வணக்கம் மேடம். பிரதமருடைய உரை குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க. இன்று வந்து பிரதமர் வந்து கரீப் கல்யாண் யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை, அதாவது இலவச உணவு திட்டத்தை, ரேஷன் திட்டத்தை இலவசமாக நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு இதுல புது திட்டத்தை கொண்டாந்துருக்காங்க. இதுல முக்கியமானது ஏன் அது ஒரு ரேஷன்னா, அந்த புலம்பெயர் வாழ் மக்களுக்கு வந்து இது முழுமையாக பயனடையும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்துல இத வந்து இந்த திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறார்கள். மேலும் இது நவம்பர் மாசம் வரைக்கும் இருக்கும்போது யாரும் வந்து இந்த பசியால, ஏன்னா எப்படியும் சில சமயம் இந்த லாக்டவுன் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணா கூட இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். ஏன்னா திருப்பியும் இந்த பொருளாதாரம் மேம்படுத்த இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். அதனால நம்ம வந்து அந்த மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த நவம்பர் மாசம் வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில பேருக்கு இது பசின்னா என்னன்னு தெரியாது, ஆனா நிறைய மக்கள் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த 80 கோடி மக்களுக்கு நிச்சயமாக இது போய் சேரும் என்று அவருடைய அறிவிப்பு சொல்லி இருக்கிறது. அதனால பசின்றது ஒன்றும் இருக்காது. அதனால மக்கள் வந்து இதனால இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும், நிறைய இறப்பு விகிதம் குறையும். இதனால அதுதான் முக்கியமானது இங்க. மேலும் அவர் வந்து சொல்லுங்க மேடம். இப்போ அன்லாக் 1.0க்கு அப்புறமா மக்கள்கிட்ட இந்த கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுதல், முகக்கவசம் அணிதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் குறைந்திருக்கு, இதனால தொற்று அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி பிரதமர் கவலை தெரிவிச்சிருக்கார். இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? ஆமா, கட்டாயம் இது வந்து மக்களுக்கு வந்து போய் சேரல. இந்த தளர்வுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க எல்லாம் திருப்பியும் பழைய மாதிரி ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அப்படி இல்லை. தளர்வு கொண்டாடுறது முக்கியமாக
பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்ததா அந்த மக்களுக்காக பொருளாதாரம் மேம்படுத்ததா அந்த தளர்வை கொண்டாந்தது. ஆனா அந்த தளர்வு கொண்டாடும் போது அவர்கள் வந்து அதை நிச்சயமாக கடைபிடித்து மாஸ்க், கை கழுவுதல், ஒருத்தர் 2 மீட்டர் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு நிற்கிறது, இதெல்லாம் கடைபிடித்தால்தான் இந்த முக்கியம் இந்த கொரோனா வந்து ஒரு வழியாக அதாவது ஒழிக்க முடியும். அதனால இப்ப இந்த 2வது தளர்வு அதுதான் நானே இன்னும் நிறைய பேர் பாக்குறேன். ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுநர்களும் மற்றும் மக்கள் வெளியில பார்க்கும்போது அந்த மாஸ்க போடாமே அவங்க வெளியே வராங்க. சில சமயம் அந்த மாஸ்க போட்டுட்டு எடுத்துட்டு பேசுறாங்க. இந்த மாதிரி விதிமுறைகளை அவர்கள் எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும். கடைக்கோடி மக்கள் வரைக்கும் அந்த கடைபிடிச்சாங்கன்னா நிச்சயமா இன்னும் கொரோனா ஒரு 2 மாசத்துல போகலாம். ஆனா அதை கடைபிடிக்கலன்னா அந்த கொரோனா திருப்பி செகண்ட் வேவ்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நாளடைவில் யாருக்கு நஷ்டம்னா மக்களுக்கு தான் நஷ்டம். ஸோ இதை வந்து கடைபிடிச்சாங்கன்னா இந்த 2வது தளர்வுல வரும்போது தளர்வு வந்து பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த ஒழிய நாம காப்பாத்திக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அதுல மேலும் அதை பரவாமல் தடுப்பதற்கு ஒவ்வொரு குடிமகனும் அதற்கு பொறுப்பு. அதுக்குதான் என்ன அந்த தளர்வை அவங்க மேற்கொண்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்க வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு ஆளாவாங்கன்னு அவர் கரெக்டா சொல்றாரு. அவர் மிக்க நன்றி கீதாலட்சுமி மேடம். பிரதமரின் உரை குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தமைக்கு நன்றி மேடம். தற்பொழுது சேதுராமன் பொருளாதார நிபுணர் நம்மோடு இணைகிறார். சார் வணக்கம். இந்த பிரதமருடைய ஒரு உரையானது நமக்கு மீண்டும் எதை வலியுறுத்தி காட்டுகிறது? உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன சார்? பிரதமருடைய இந்த 6வது உரை பார்த்தோம்னாக்க அவருடைய ஃபோக்கஸ் வந்து மெயினா இந்த ஆக்சுவலி அந்த 80 கோடி மக்களுக்கு இந்த ரேஷனை வந்து கொடுக்கறதுல வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் அதை சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி இந்த சோசியல் மீடியால வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த டிக்டாக், ஹெலோ அண்ட் வீசாட் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நமக்கு இந்தியாவுடைய கண்ட்ரிக்கு த்ரெட் அந்த செக்யூரிட்டியில வந்து வெளில வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய மக்களுக்கு நல்லதை சொன்னாலும், மறுபுறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அவருடைய அந்த கரீப் கல்யாண் அந்த அண்ணா யோஜனா மூலியமாக அதை மறுபடியும் நவம்பர் வரலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வரவேற்க விஷயம் சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து இந்த கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலியமா இந்த எக்ஸ்டென்ஷனால கிட்டத்தட்ட 90,000 கோடி ரூபாய் வரலையும் செலவாகக்கூடும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. பிளஸ் நிறைய எதிர்பார்த்தது வந்து ஃபார்மர்ஸுக்கு, பட் ஃபார்மர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் பண்ணியிருக்காரு வழியா ஃபார்மர்ஸுக்கு இன்னும் பெட்டரா என்ன பண்ண போறாங்கிறத வெயிட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 31,000 கோடி ரூபாய் வந்து இந்த பிரதான் மந்திரி PMGKY மூலியமாக கிட்டத்தட்ட நிறைய அக்கௌண்ட்ஸுக்கு வந்து அமௌண்ட்டை வந்து 20 கோடி அக்கௌண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஓவரால் மக்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குன்னு இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் மெயினா வந்து இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா ஜோனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனால வந்து ஒவ்வொரு மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபர்தர் வந்து ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கணும், இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்க இனிமே வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட் சர்வீசஸ் அதுவும் வந்து ஒரு ஃபேஸ்டு மேனர்ல வந்து ஆரம்பிக்க போறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணும் பொழுது நம்ம அந்த உலகளாவிய வர்த்தகங்கள்ல சில வழிமுறைகள் வந்து பெட்டராக இருக்கக்கூடும் பார்க்கலாம். அது மாதிரி சைனாவுடைய கன்சர்ன்ல வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 59 சைனீஸ் ஆப்பை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பிரதிபலிப்பை விளைவிக்க கூடும் என்றதை ஏன்னா நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும். இப்போ எல்லாருமே அதை ஒரு மாதிரி உபயோகப்படுத்திட்டு திடீர்னு ஒரு பொருள் இல்லைன்னாக்க மக்கள் வந்து அது ஒரு சென்டிமெண்ட்டா எப்படி பார்க்குறாங்க, அதே சமயத்துல சைனாவும் இதை எப்படி ரிட்டாலியேட் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஒட்டு மொத்தத்துல வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தாலும்
இன்னும் வந்து ஃபர்தரா எதிர்பார்த்ததை வந்து, அதாவது எம்எஸ்எம்இஸ், அது மாதிரி மிடில் ஃபேக்டரிஸ் பிளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபர்தரா எதிர்பார்த்தது. அது வந்து அடுத்த இதில் எதிர்பார்க்கலாம். மிக்க நன்றி சேதுராமன் சார். இணைப்பில் வந்து பிரதமருடைய உரை குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி சேதுராமன் சார். நேயர்களே, பிரதமரின் உரை குறித்த தரவுகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்.